सततवार्ता विभूषणम् अमरकीर्त्युच्चारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं প্রণয় প্রমত্ত জাগদীপনম বন্দে জীবন জীবনম সৎপুরুষম। সবাইকে আমার আনন্দিত জয়গুরু। সৎসঙ্গ শুরু হচ্ছে। আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে যুক্ত হয়েছি। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ঠাকুরকে উপভোগ করা। এখন প্রেয়ার করছেন অমিতেশ সিনহা, খড়গপুর, ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে। बार बार करो विनती राघव स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे प्रीत चरण में लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेगा, काल कर्म के जाल में रही भोगत भेगा। जगत जीव भर मत मेरे नित सार खानी, ज्ञानी योगी बिरहे सब मन के ज्ञानी। भाव जगा मेरा आविदा मेरे सद्गुरु आए, रामा स्वामी नामता महि वेद जनाए। ऊंचा से ऊंचा देश है वह अधर की वाणी, बिना संत पावे नहीं सुख शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की वही वही सुनाई, विरह अनुराग जगाय दे हर मोह सुहाई। साधु संग कर सार रस अनिति आभाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतन आए। अनपट वे कल रहु ऐसे किया कर जाए, कर सन रसन तनिक लघु अहि मन की रमाए। सुरत चढ़े आकाश में हरि शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पाए निज घर वासा। यह आशा मेरे मन वसे कहे चीत उदासा, विनय सुना मेरे बात लो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं ऐसे माधु दान, प्रेम भार बरखा करो कलयंबित काना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, सुकर करुणा करहु राधा स्वामी। तुम बिना कोई समरथ नहीं ऐसे माधु पुराना, प्रेम भार बरखा करो कलयंबित काना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, सुकर करुणा करहु राधा स्वामी। सुकर करुणा करहु राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कर स्वामी नाई करो पुकार, साधु संग महि मेरा नितो परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरथ गुरु सा आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आभार। बार बार बल जाऊं तन मन वार चरण पार, राम प्रेम गाऊं मन करी दस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु पुरन हरि, नीत करो तुम सेवा अचल भक्ति महि देव प्रभु। दीन दीन नाथ हाथ रहा तुम मान करो,
अब राखो नित साथ, दीन दयाल कृपानिधि, पावन क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण मैं, प्रभु राखो मेरी लाज, लाए अब मेरा राम स्वामी गुरु समर्थ, तुम मेरे नाम रघुसरा, अब करो दया वर तुम सो, दारो यति विलंब क्यों, दया करो मेरे साया, देवा में मति दास, जो मत कुछ जाने नहीं, छूटे समय उत्पात, दया करो मेरे साईया, देवा में मति दास, तुम सुख कुछ जाने नहीं, छूटे समय उत्पात, बार बार कर जोड़ कर, सविनय करो उपकार, साधु संग महिमे अमितो, परम गुरु दातार, साधु संग महिमे अमितो, परम पिता दातार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अवकण्डलाकारं वक्तुंजेनं जागरं, तत्पादं दक्षिणं जेनं तस्मै श्री गुरवे नमः। अत्रैरपुरं दशगणं सुराकरं, तत्सर्वदेवं जेनं तस्मै श्री गुरवे नमः। आरण्यं रक्तं जेन कृष्णं जराधरं, तत्पादं द्रविणं जेन तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्रुतेन परिव्याप्तं कैलासं सचराचरं, तत्पादं द्रविणं जेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नागुराधिकं वरदं नागुराधिकं नमः, तत्तज्ज्ञानात्मनं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। तन्नाथ श्री अनन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरात्मा गुरु परं दैवतं, गुरु परब्रह्मस्मै तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं ब्रह्मसुदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, नन्दातीतं सर्वसर्वेशं रत्नमस्तादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधि साक्षिभूतं, भवातीतं मृगमरेकं सद्गुरुत्वं नमामि, सद्गुरुत्वं नमामि, सद्गुरुत्वं नमामि। জয় গুরু। আসুন আমরা সকল বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে আমাদের প্রিয় পরম শ্রী ঠাকুরের আতুল চরণে 2 মিনিট কাল নামের মাধ্যমে প্রার্থনা জানাই। নামের সময় হলো। জয় গুরু সবাইকে। এখন সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করছে সুদূর নরওয়ে থেকে সৌম্য সেনদা। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুরের শ্রীহস্তলিখিত সত্যানুসরণ থেকে পাঠ। যেমন করে যা পেতে হয় তা না করে সেজন্য দুঃখিত হয়েও না। করার আগে দুঃখ করা না পাওয়াকেই ডেকে আনায়। পেতে হলেই তা যাই হোক, শুনতে হবে তা কি করে পাওয়া যায়, আর ঠিক ঠিক তা করতে হবে। না করে পাওয়ার জন্য উদ্গ্রীব হওয়ার চেয়ে বোকামি আর কি আছে। নিশ্চয় যেন করাই পাওয়ার জননী। করাটা যখনই চাওয়াকে অনুসরণ করে, তার কৃতার্থতা তখনই সম্মুখে দাঁড়ায়। মানুষের আকাঙ্ক্ষিত মঙ্গল তার অভ্যস্ত সংস্কারের অন্তরালে থাকে, আর মঙ্গলদাতা তখনই দণ্ডিত হন যখনই দেওয়া মঙ্গলটার অভ্যস্ত সংস্কারের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়, আর তাই প্রেরিত পুরুষ স্বদেশে কুৎসামণ্ডিত হন। প্রকৃতি তাদের ধিক্কার করে যারা নাকি প্রত্যক্ষকে অবজ্ঞা বা অগ্রাহ্য করে পরোক্ষকে আলিঙ্গন করে, আর পরোক্ষ যার প্রত্যক্ষকে রঞ্জিত ও লাঞ্ছিত করে তারাই ফাঁকির অধিকারী হয়। জয়গুরু। জয়গুরু। এখন এই বাণীটি হিন্দিতে পাঠ করছেন তেজপুর আসাম থেকে মুকেশ তালুকদার।
जैसा करने से जिसकी प्राप्ति होती है वैसा नहीं करते हो तो उसके लिए दुखित न रहो। करने से पहले दुख करना अप्राप्ति को ही बुलाता है। पाने के लिए वो जो भी हो सुनना होगा कि वो कैसा पाया जाता है और ठीक ठीक उसे करना होगा। बिया बिना किए पाने के लिए उद्ग्रीव होने से बढ़कर बेवकूफी और क्या है। निश्चय जानो करना ही है पाने की जननी। करनी जब चाह का अनुसरण करती है तभी उसकी कृतार्थता सम्मुख उपस्थित होती है। मनुष्य का आकांक्षित मंगल उसके अभ्यस्त संस्कार के अंतराल में रहता है और मंगलदाता तभी दंडित होते हैं जब भी पद्धत मंगल का अभ्यस्त संस्कार के साथ विरोध उपस्थित होता है और इसलिए प्रेरित पुरुष स्वदेश में उत्साह मंडित होते हैं। प्रकृति उन्हें धिक्कारती है जो कि प्रत्यक्ष की अवज्ञा और उद्ग्रीव कर परोक्ष का आलिंगन करते हैं और परोक्ष जिसके प्रत्यक्ष को रंजित या लांछित करता है वे ही धोखे के अधिकारी होते हैं। জয়গুরু। এখন নারী নীতি গ্রন্থ থেকে বেঙ্গলিতে পাঠ করছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল খন্টাই থেকে কাবেরী বেগম। জয়গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের নারীর নীতি গ্রন্থ পাঠ। নীতি কাহাকেও বাধ্য করে না, সুনীতি বা সুনিয়ম কাহাকেও জবরদস্তি করিয়া অনুসরণ করাইতে চাহে না, কিন্তু যে মঙ্গল চায় সে যদি অনুসরণ করে মঙ্গল তাহাকে নন্দিত করিবে, সন্দেহ নাই। বাণী সংখ্যা 142। জয়গুরু। জয়গুরু। এখন হিন্দিতে পাঠ করছেন দীপু আসাম থেকে শাশ্বতী কল্যাণ। जयगुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का नारी नीति ग्रंथ पाठ। नीति किसी को बाध्य नहीं करती, सुनीति या सुनियम किसी से जोर जबरदस्ती करके अनुसरण करना नहीं चाहता, किंतु जो मंगल चाहता है यदि वो अनुसरण करे तो मंगल उसे नंदित करेगा, संदेह नहीं। बानी संख्या 142। जय गुरु। যারা বাণী পাঠ করলেন সকলের এবং আমাদের পারিপার্শ্বিক সকলের প্রাণান্বিত জয়গুরু এবং যাতে সবাই সুস্থ সুন্দর জীবন লাভ করেন আমি সেই প্রার্থনা জানাই পরমপিতার চরণে। জয়গুরু। এখন আমরা সঙ্গীতের দিকে যাব। এখন ওমান থেকে তুলসী মহাজন মা সঙ্গীত পরিবেশন করছেন। জয় গুরু। আমায় প্রভু পার করে দাও, তোমায় নমস্কার। বিপদ পারে ওগো করুণা, আমায় প্রভু পার করে দাও, তোমায় নমস্কার।
সমন্বয়সী সমারোহে সমাবের অবস্থান পাপিতা দিয়ে নয় সাধুপূর্ণবান সমন্বয়সী সমারোহে সমাবের অবস্থান প্রকৃতি যার চিহ্ন করে প্রতিকূলে হে অনুগণ তোমায় নমস্কার বিকট ভাব মারামারি অবগণনা আমায় প্রভু পার করে দাও তোমায় নমস্কার পরম দিবসান যেন তোমার পরম দিবসান তুমি তারে ধরে রাখো তোমায় নমস্কার বিকট ভাব পারে অগ্রকর্ণনা আমায় প্রভু পার করে দাও তোমায় নমস্কার আমায় প্রভু পার করে দাও তোমায় নমস্কার আমায় প্রভু পার করে দাও তোমায় নমস্কার। জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর একটি সঙ্গীত পরিবেশন করলেন আমাদের তুলসী মহাজন। আমি পরম দলের আতুল চরণে মায়ের এবং পরিবার পারিপার্শ্বিক সকলের শান্তি স্বস্তি জীবন কামনা করি। শ্রী ঠাকুর বিবিধ সূক্ত গ্রন্থে বলছেন, দয়ায় যদি চাও সংরক্ষণ চর্চা নিয়ে পোষণ বর্ধনার পথে চলতে থাকো। আচরণে অনুশীলনে সব দিক দিয়ে সমীচীন ভাবে সতর্ক সন্ধিৎসায় দয়া উদাত্ত অভিসারী হয়ে উঠবে তোমার কাছে। এখন আমরা পরবর্তী একটি গান শুনবো তপতী দাস মায়ের থেকে, আসামের থেকে উনি গান করছেন। জয় গুরু। চলা বলা হাসি খেলা কিছুই মোদের বুঝি না কেমন তুমি, কি তোমার পরিচয় চলা বলা হাসি খেলা কিছুই মোদের আমি হাসি
পূরণ করে চলো আমি শুধু মায়ায় ভাসি বুঝি না কেমন তুমি কি তোমার পরিচয় চলা বলা হাসি খেলা কিছুই মোদের নিত্য আমায় জড়িয়ে রাখে অনেক দুঃখ বেদনা ভয় ও দয়াল দূর করতা সেটাই তোমার পরিচয় নিত্য আমায় জড়িয়ে রাখে অনেক দুঃখ বেদনা ভয় ও দয়াল দূর করতা সেটাই তোমার পরিচয় আমি ভাসি কথার স্রোতে তুমি বলো জীবন দিতে আমি ভাসি কথার স্রোতে তুমি বলো জীবন দিতে বৌদ্ধ জীবন সত্যি আমার বৌদ্ধ জীবন সত্যি আমার নাই গো তোমার লজ্জা ভয় প্রাণীর ঠাকুর তাও জানে না সেটাই তোমার পরিচয় প্রাণীর ঠাকুর তাও জানি না সেটাই তোমার পরিচয় প্রাণীর ঠাকুর তাও জানি না সেটাই তোমার পরিচয়। জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর একটি সঙ্গীত পরিবেশন করলেন মা। পরম দলের আপনার চরণে মা এবং ওনার পরিবার পরিজন এবং পারিপার্শ্বিক সবার শান্তি সুস্থ কামনা জানাই। এখন নেপাল থেকে আমাদের রাখি দেও মা আমাদের একটি সঙ্গীত পরিবেশন করে শোনাচ্ছেন। জয় গুরু। मन ले जपो मुख ले जपो ठाकुर को नाम मन ले जपो मुख ले जपो ठाकुर को नाम राधा नाम राधा नाम राधा राधा नाम राधा नाम राधा नाम राधा राधा नाम ब्रह्मा जपछन विष्णु जपछन राधा राधा नाम ब्रह्मा जपछन विष्णु जपछन राधा राधा नाम कैलासमा शिव जपछन राधा राधा नाम कैलासमा शिव जपछन राधा राधा नाम मन ले जपो मुख ले जपो ठाकुर को नाम मन ले जपो मुख ले जपो ठाकुर को नाम राधा नाम राधा नाम राधा राधा नाम राधा नाम राधा नाम राधा राधा नाम ऋषि जपछन मुनि जपछन राधा राधा नाम ऋषि जपछन मुनि जपछन राधा राधा नाम ज्ञानी जपछन योगी जपछन राधा राधा नाम ज्ञानी जपछन योगी जपछन राधा राधा नाम मन ले जपो मुख ले जपो ठाकुर को नाम मन ले जपो मुख ले जपो ठाकुर को नाम राधा नाम राधा नाम राधा राधा नाम राधा नाम राधा नाम राधा राधा नाम हामी सत्संगी मिली जपो राधा नाम राधा नाम राधा नाम राधा राधा नाम आपू जपो सबलाई जपो राधा राधा नाम आपू जपो सबलाई जपो राधा राधा नाम राधा नाम राधा नाम राधा राधा नाम
राधा नाम राधा नाम राधा राधा नाम सुख पाइन्छ दुख नसिन्छ जप्दा तिनको नाम सुख पाइन्छ दुख नसिन्छ जप्दा तिनको नाम हृदयमा शान्ति पाउँछ जप्दा तिनको नाम हृदयमा शान्ति पाइन्छ जप्दा तिनको नाम राधा नाम राधा नाम राधा राधा नाम राधा नाम राधा नाम राधा राधा नाम मनले जपौ मुखले जपौ ठाकुरको नाम मनले जपौ मुखले जपौ ठाकुरको नाम राधा नाम राधा नाम राधा राधा नाम राधा नाम राधा नाम राधा राधा नाम राधा नाम राधा नाम राधा राधा नाम जय गुरु दादा जय गुरु জয় গুরু। খুব সুন্দর হয়েছে। আমি পরম দয়ালের আতুল চরণে তোমার এবং তোমার পরিবার সকলে শান্তি স্বস্তি কামনা করি। পরবর্তীতে তোমার গান আরো শোনা হবে। এই প্রথম শোনা হলো নেপালি গান। খুব সুন্দর হয়েছে। এখন আসাম থেকে স্নিগ্ধবল মা আমাদের একটি সঙ্গীত পরিবেশন করে শোনাচ্ছে। জয় গুরু।
জয়গুরু। খুব সুন্দর একটি সঙ্গীত আমরা পরিবেশন শুনলাম আমাদের স্নিগ্ধাকর মায়ের থেকে। আমি পরম দয়ালের রাতুল চরণে স্নিগ্ধাকর মা এবং ওনার পরিবার, পারিপার্শ্বিক সকলে শান্তি স্বস্তি কামনা জানাই। জয়গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুশ্রুতির চতুর্থ খণ্ডে একটি বাণীতে বলেছেন, কোথায় কেমন কৃতি নিয়ে জীবন স্রোতের স্পন্দনা, কেমন করে ওঠে নামে তাই বিজ্ঞানীর বন্দনা। এখন একটি বিষয় সায়েন্স অ্যান্ড শ্রী শ্রী ঠাকুর, সেই নিয়ে আমরা একটি ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনব ডক্টর বিশাল প্রসাদ দায়ের থেকে, চায়না থেকে উনি বলছেন। জয়গুরু সকলকে। আগে জয়গুরু। পরম পিতা পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীচরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। বড়মা রাধা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মার শ্রীচরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। পরম পূজ্য পাদক শ্রী শ্রী বরদাস শ্রীচরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। বর্তমান আচার্য দেবের চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাই। পরম পূজ্যপাদ অবিন্দার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। আজকে এই সৎসঙ্গে যারা উপস্থিত হয়েছেন, আমি সকলের মঙ্গল প্রার্থনা আমি আমার পরম দয়ালের শ্রীচরণে করি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ঠাকুরকে নিয়ে মেতে থাকুন। আজকে আমি সৎসঙ্গে জয়েন হয়ে আমার খুব ভালো লাগছে। প্রথমবার আমি এই সৎসঙ্গ লিঙ্কে এসেছি এবং আমাকে একটি টপিক দেয়া হয়েছে। সেই টপিকটা হচ্ছে সায়েন্স আর ঠাকুর। তো সবার আগে আমি যেটা এলাবোরেশন করব সেটা হচ্ছে সায়েন্সটা কি। আমরা কম বেশি সবাই জানি সায়েন্স মানে হচ্ছে একটা সিস্টেমেটিক ওয়ে, একটা সিস্টেমেটিক ওয়ে যেটাকে অর্গানাইজেশন নলেজের মাধ্যমে আমরা তিনটে প্রক্রিয়ায় এক জায়গায় করতে পারি। সেই প্রক্রিয়া হচ্ছে, একটা হচ্ছে টেস্টেবল পদ্ধতিতে, একটা এক্সপ্লেনেশন পদ্ধতিতে, আর একটা হচ্ছে প্রেডিকশন পদ্ধতিতে। তো এই তিনটে পদ্ধতিকে আমরা একসাথে করে আমরা সিস্টেমেটিক ওয়ে যখন ফলো করি তখন এটা সায়েন্সের রূপ দেয়। অর্থাৎ এটা কেন হয়? অ্যাবাউট ইউনিভার্স, ইউনিভার্সে যা ঘটছে এই তিনটে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা সায়েন্টিফিক্যালি ওটাকে দেখার চেষ্টা করি। কিন্তু ঠাকুর কি বললেন? ঠাকুর বলছেন কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স। সায়েন্সের কাল্টিভেশন কোথায়? কাল্টিভেশন হচ্ছে সব জায়গায়, কিন্তু তিনটে জায়গায় বাদ দিয়ে বললেন। একটা বললেন লাইফে, একটা বললেন আর্টস, একটা বলছেন মাইন্ড এবং সোসাইটিতে। ঠাকুর বলছেন যে এগুলোতে সায়েন্টিফিক্যালি কিছু নিয়ম কানুন আছে, কিন্তু এক্সেপশনালস এগুলোর মধ্যে আছে। কেন? কারণ ঠাকুরের বক্তব্য বা ঠাকুর যেটা বলতে চেয়েছেন সেটা হচ্ছে মিরাকেল প্লাস সায়েন্স বিল্ডস আপ স্ট্রেংথ দ্য ইমিউনিটি বুস্টার। মানে মিরাকেল আর সায়েন্সকে যদি একসাথে কোলাবোরেট করা হয় তাহলে স্ট্রেংথটা হচ্ছে ডবল পজিশনে চলে যায়। অর্থাৎ যেখানে আমাদের সবার শেষ হয়, সেখানে যেখানে সায়েন্স হেরে যায় সেখানে পুরুষোত্তমের চলে। একটি ছোট্ট এক্সাম্পল দিয়ে আমি এটা একটা প্রুফ করতে চাই। আজ থেকে প্রায় 1.5-2 বছর আগে আমি একজন পেডিয়াট্রিক সার্জনের সাথে দেখা করেছিলাম। উনি আমাদের ঠাকুরের দীক্ষিত, বহু পুরনো দীক্ষিত, এবং তিনি একজন ইষ্টপ্রাণ দাদা এবং পেডিয়াট্রিক গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাইনাল সার্জন এবং গ্যাস্ট্রো সার্জন বলে ওনাকে সবাই চেনে। তো আমি তার কাছে যখন পৌঁছালাম, পৌঁছে গিয়ে আমি তাকে প্রশ্ন করছি, জয়গুরু দাদা, আপনি আমাকে একটু আপনার জীবনের ঠাকুরের দয়ার কথা বলুন তো। তখন তিনি বলছেন, বিশাল ভাই, আমি আমার জীবনের ঠাকুরের দয়া বলতে একটা জিনিসই বুঝি, যেখানে আমরা মেডিকেল টার্ম বুঝি না, যেখানে ঠাকুরের, যেখানে সবকিছুর সমাপ্তন হয়ে যায়, সেখানে ঠাকুরের শুরু হয়। ঠিক সেই কথাটাই আমি তুলে ধরলাম, যে যেখানে সবকিছু শেষ হয়, মানে যেখানে আর সায়েন্স কাজ করে না, সেখানে পুরুষোত্তমের সায়েন্স কাজ করে। তিনি বলছেন, একদিন আমি একটা পেডিয়াট্রিক প্রায় 4.5-5 মাসের বাচ্চা, আমি তাকে ফলো আপ করছিলাম। হঠাৎ করে তার একটা পিত্তনালীতে একটা স্টোন ছিল। সেই স্টোনটা পিত্তনালীতে এসে জাংশনে আটকে রয়েছে। আমি অনেক চেষ্টা করেছি ওষুধের মাধ্যমে, এসব করে কোনো মতেই ওটাকে বার করা সম্ভব হয়নি। যখন ইআরসিপি করলাম, অর্থাৎ একটি পদ্ধতি হয় যেখানে ওই ক্যামেরা ঢুকিয়ে ইআরসিপি করে ওই স্টোনটাকে বার করতে হয়, ঠিক সেই জায়গায় স্টোনটা নয়, এটাকে অপারেশন করে বার করতে হবে। তো যথারীতি আমি অপারেশন থিয়েটারে পেশেন্টকে শিফট করলাম।
অপারেশন করব বলে আমি সবকিছু প্রস্তুত করেছি, এভরিথিং রেডি করেছি, অপারেশন স্টার্ট করেছি, অ্যানেস্থেসিয়া দেওয়া হয়ে গেছে, পেশেন্টকে সবকিছু কমপ্লিট, ভাইটাল স্টেবল, সবকিছু নর্মাল। আমি এবার অপারেশনটা স্টার্ট করব। অপারেশন যখন স্টার্ট করছি আমি ঠিক 2 মিনিট ওই কাটার নিয়ে দাঁড়িয়ে একবার বলছি, বন্দে পুরুষোত্তমম, হে ঠাকুর, আমি জানি না আমি কি পারবো কি পারবো না, কিন্তু এই অপারেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা একটা জাস্ট ঠাকুরকে ডাকছে আর কি। বলছেন, আমি যখন অপারেশন করতে, যখন আমি স্কিন কাটছি, আমি ভেতরে ঢুকলাম, অ্যাবডোমেনে ঢুকলাম, ঢুকে যখন পোট টোট করে যখন আমি ওই পাইপে গেছি, আমি অনেক চেষ্টা করছি, লিভারের সাথে প্যানক্রিয়াসটা আটকে রয়েছে, আর কোনো মতে আমি ওই পাইপটা খুঁজে পাচ্ছি না। আমি অনেক চেষ্টা করলাম, যেভাবে আমাদের সায়েন্সে বলা আছে, যেভাবে আমাদেরকে বলা আছে কিভাবে এক্সক্লুড করে করে ওই জিনিসটাকে বার করতে হবে, আমি অনেক চেষ্টা করলাম। প্রয়োজন পড়লো আমি একটা লাইভ ক্যামেরা দিয়ে দেখছি, তাও আমি কিন্তু খুঁজে পাচ্ছি না। এবার আমার কাছে বিশাল ভাই অপশন ছিল না, কারণ আমি বেশিক্ষণ ওই বাচ্চাকে অপারেশন ওই অ্যানেস্থেসিয়া দিয়ে রাখতে পারবো না। তাই আমি এবার কি করলাম, সিদ্ধান্ত নিলাম, যখন আমি ওই পাইপ খুঁজে পাচ্ছি না, অর্থাৎ কমন বাইল ডাক্ট পাচ্ছি না, তার উপরে রাইট হেপাটিক, লেফট হেপাটিক, এগুলো সব একটা অ্যানাটমিক্যাল পজিশনস আছে, এগুলো অনেক ভাস্ট আর কি। তো এখানে আমি যেটা সিস্টিক ডাক্ট, সেই সিস্টিক ডাক্ট খুঁজে পাচ্ছি না। অনেক চেষ্টা করেছি, বাট কোনো মতে আমি খুঁজে পাচ্ছি না, কারণ খুব ছোট বাচ্চা তো, আর ওই সিস্টিক ডাক্ট খোঁজার আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। আমি সব ছেড়ে দিয়ে 2 মিনিট অপারেশন থিয়েটারে কোনায় একটি জায়গা আছে, যেখানে আর কি দাঁড়াচ্ছি, দাঁড়িয়ে আমি 2 মিনিট দাঁড়িয়ে ঠাকুরের নাম করছি। আমি 2-4 মিনিট ঠাকুরের নাম করেছি, ততক্ষণে ওরা প্যাকিং শুরু করে দিয়েছে, অপারেশন বন্ধ করবে, এভরিথিং উইল বি উইথড্র, কারণ সিস্টিক ডাক্ট পাওয়া যায়নি। এবার এর ছাড়া কোনো উপায় নেই, কারণ বেবিকে ওইভাবে অতক্ষণ ধরে অজ্ঞান করে রাখা যাবে না। তো তিনি বলছেন, বিশাল ভাই আমি ওই কোনায় দাঁড়িয়ে আছি, আর আমি 2 মিনিট থেকে 3 মিনিট ঠাকুরের নাম করছি, আর ঠাকুরকে বলছি, ঠাকুর আমি জানি তুমি আমার মাথার উপরে আছো, আই নো ইউ আর দেয়ার উইথ মি, তুমি আমার মাথার উপর আছো, আর তুমি থাকলেই আমি পারবো, এটাও আমি জানি। আমি এই কথা বলে বিশাল ভাই আবার এসে আমি বললাম, দাঁড়া 2 মিনিট সময় দে, না হলে এবার তুই ব্যাক করে দিবি। উনি আবার ঢুকলেন, আবার অ্যাবডোমেনের ভেতরে ঢুকলেন, ঢুকে যেন মনে বলছেন, যেন মনে হচ্ছে আমার চোখের সামনে সিস্টিক ডাক্টটা জল করে উঠে পড়লো। তাহলে সায়েন্স, এখানে সায়েন্স কি বলছে? সায়েন্স তো অ্যানাটমিক্যাল পজিশন আমাকে বলে দিয়েছেন, রাইট হেপাটিক ডাক্ট, লেফট হেপাটিক ডাক্ট, দুটো এসে কমন হেপাটিক ডাক্ট হচ্ছে, সেখান থেকে সিস্টিক ট্রাঙ্ক, সেটা গলব্লাডার চলে যাচ্ছে, একটা প্যানক্রিয়াসে চলে যাচ্ছে, একটা নিচে নেমে যাচ্ছে। তো আমি কেন আগে খুঁজতে পারলাম না? আমি তো অ্যানাটমি পড়েছি, আমি তো এমবিবিএস করেছি, আমি তো এমডি করেছি, আমি তো এমএস পড়াশোনা করেছি, আমি তো আগেও অ্যানাটমি পড়েছি, তাহলে আমি পারলাম না কেন? বলছে, বিশাল ভাই আমার মাথার উপর যে পুরুষোত্তম আছে, তার ভরসা সেই অপারেশনটা কিন্তু আমি করতে পেরেছি। তাই অর্থাৎ সায়েন্স যেগুলো প্রুভ করতে পারে সেটা তো ঠাকুরের বলা, কিন্তু মিরাকেল ইজ সামথিং ডিফারেন্ট উইচ বিয়ন্ড দ্য সায়েন্স। তো সেদিন সেই অপারেশনটা সাকসেসফুল হওয়ার পরে যখন ডাক্তারবাবু বেরিয়ে আসছেন, তখন বলছে যে আজকে আমি আমার ঠাকুর না ধরে থাকতাম, তাহলে আমি এই অপারেশনটা করতে পারতাম না। তাহলে দেখুন, সায়েন্স ইজ ম্যান্ডেটরি, সায়েন্স প্রয়োজন, কারণ এমবিবিএস করেছে, সে এমবিবিএস করে সে পড়াশোনা করেছে, অ্যানাটমি পড়েছে, তারপর সার্জারি পড়েছে, তারপর সার্জারি করতে গেছে, কিন্তু অ্যানাটমি সার্জারির সাথে ঠাকুরের দয়া ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। তার দয়া যদি না হতো তাহলে সেদিন তিনি অপারেশনটা করতে পারতেন না, তিনি তো উইথড্র করছিলেন, তিনি তো প্যাকিং করতে শুরু করে দিয়েছেন, তিনি মাসেল টাসেল সব বন্ধ করে লাস্টে স্টিচ দিয়ে বেরিয়ে যেতেন। কিন্তু তার দয়া ছিল যে তিনি ওই কোনায় গিয়ে ঠাকুরকে ডাকলেন, নাম করলেন, আর ওই নামের মহিমায় সেই সিস্টিক ডাক্টটা তার অনুভূতির মাধ্যমে সেটা ভিজিবল হয়ে গেল। অত ছোট একটা বাচ্চা তার অপারেশন করছে, আমরা তো বড় মানুষের অপারেশন করতে গিয়ে আমরা হাত কাঁপে, আমার মাঝে মাঝেই হয়, আমি যখন সেলাই করি অ্যাবডোমেন আমার হাত কাঁপে, তখন আমি ঠাকুরের নাম করি আর সেলাই করি। অনেক ডেলিভারি আমি করেছি, যখন ডেলিভারি করছি আমি ঠাকুরের গান করতে করতে ডেলিভারি করি, কারণ তখন আমার মনে হয় যে আমার সাথে আমার একটা ডানা গজিয়ে গেছে, সেই ডানা হচ্ছে আমার ঠাকুরের দয়া। সেই ডানা যদি না গজায় তাহলে আমার ওই হাত কাঁপবে, আমি পারবো না। তাই অর্থাৎ আমি যদি পুরো জিনিসটাকে সামারাইজ করি, এই যে ঠাকুর লাস্টে বলছেন মিরাকেল এন্ড সায়েন্স ইকুয়ালস টু স্ট্রেংথ,
এই যে মিরাক্কেল আর সায়েন্স যদি না থাকে তাহলে হবে না। তাই ঠাকুরের দয়া ইজ ইকুইভ্যালেন্ট উইথ দিস। সায়েন্স দরকার, সায়েন্স ইজ প্রুভেন। ঠাকুর যা বলেছেন কোনো জিনিস কিন্তু আবেগের ভাষায় বলে যাননি। কিছুই কিন্তু যেটা বলে দিয়েছেন হয়তো সেটা আবেগ হয়েছে, ঠাকুর বলেছেন তা কিন্তু নয়। ইচ এন্ড এভরিথিং ঠাকুরের শ্রীমুখে যা কথা বেরিয়েছে সবই কিন্তু সায়েন্টিফিক্যালি প্রুভড। এবং সেই প্রুভেন জিনিসটাকে এক্সট্রা পাওয়ার দিলেন ঠাকুর কি বলে? এক্সেপ্ট অফ লাইফ, আর্ট, বডি, মাইন্ড এন্ড সোসাইটি। কারণ ঠাকুর চেয়েছেন এই আর্ট অফ লিভিং, বডি, চেঞ্জ ইন স্টেট অফ মাইন্ড আর সোসাইটিকে চেঞ্জ করার কথা। এটাতে আরো অ্যাডিশন পয়েন্টস আমাদের দিল। অর্থাৎ ঠাকুরের দয়া আর তার সাথে এই সায়েন্স, তার মধ্যে কোনো মানে বিভিন্ন জিনিস কিন্তু নয়। ঠাকুর যা বলেছেন সব কিন্তু সায়েন্টিফিক্যালি প্রুভড। ইভেন সায়েন্স ওবে করে, যেমন আমরা একটা নিউটনের ল পড়ি না, ইটস ওবে আ ল, তেমন ঠাকুরের যা বাণী যেগুলো সায়েন্সের প্রতি, যেমন এই ইউনিভার্সের প্রতি, এই বায়োটেরিজমস এর উপর ঠাকুর যা বলেছেন অল আর কিন্তু সব সাপোর্টেবল ডকুমেন্ট। এটার একটা ডকুমেন্টারি আছেন, আপনারা পড়তে পারেন। ঠাকুরের একটা ডকুমেন্টারি আছে মিরাক্কেল অ্যান্ড সায়েন্স বলে, সেটা আপনারা চাইলেই পড়তে পারেন। যাই হোক, সময়ের খুব অভাব। আমি পরম পিতার পরম দয়ালে আজকে সবার মঙ্গল প্রার্থনা করি। আর আমি খুব খুশি হয়েছি এই সৎসঙ্গের লিঙ্কে এসে। এবং আপনারা সবাই জানেন এই বিশাল ভাই চীনে থাকে। ঠাকুরের দয়ায় এখানে চেষ্টা করে যাচ্ছি, ঠাকুরের একটা ক্ষুদ্র মন্দির তৈরি করার ব্যবস্থায় চলে যাচ্ছি। জানি না কতটা পারবো, আপনারা সবাই প্রার্থনা করবেন। এবং আর সবচেয়ে মজার গল্প হচ্ছে, আমি দুটো চাইনিজ আবার জোগাড় করেছি, তারা ঠাকুরের দীক্ষা নেবে বলেছে। আমি ঋত্বিক খুঁজে পাচ্ছিলাম না, আচার্যদেব আমাকে আশীর্বাদ করেছেন এবং একজন ঋত্বিককে আসার কথা বলেছেন। উনি ডিসেম্বরে এসে ঠাকুরের দীক্ষা দিয়ে যাবেন। কত ফ্রিকুয়েন্ট দেখুন তো, এখানে ঋত্বিক পাওয়া যায় না, আর আমার দেশে ঋত্বিক থেকে আমরা দীক্ষা নিতে চাইছি না। তাই তার দয়া যে অসীম, তিনি মালয়েশিয়া থেকে ট্রেভেল করে চায়নায় আসবেন, দীক্ষা দেবেন, চলে যাবেন। এটা তো তার দয়া। তার দয়া ছাড়া কোনো কিছুই জিনিস সম্ভব নয়, এই সায়েন্সও সম্ভব নয়। তিনি কোনো জিনিসই ইনপ্র্যাকটিক্যাল ভাবে বলেননি। যা বলেছেন তার দয়া সত্যি 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 যদি আমরা মেনে চলতে পারি, আমরা আমাদের জীবন পরিবর্তন করতে পারবো। জয় গুরু, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবার দেখা হবে। আমি পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি সকলের মঙ্গল হোক। জয় গুরু। অসাধারণ একটি হিস্ট প্রসঙ্গ করলেন দাদা, খুব সুন্দর লাগলো শুনে। অনেক একটা ছোট্ট একটা গল্প বললেন উদাহরণের মাধ্যমে, এবং প্র্যাকটিক্যাল যে জিনিস, মানে নিজের অভিজ্ঞতা। ঠাকুরও বলেছেন যে যে জিনিস তুমি জানো না সেই জিনিস কাউকে বলতে চাও না, আর অনুভূতির দ্বারা যেটাই জানা যায় সেটাই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। তাই অনুভূতির দ্বারা তিনি যেটা বুঝেছেন সেটাই আমাদের বললেন, এবং খুব সুন্দর হয়েছে। সময়ের অভাব তাই বেশি শোনা গেল না। নেক্সট আবার তোমার কথা শুনবো, খুব সুন্দর হয়েছে। আমি পরম দয়ালের আতুল চরণে ডক্টর বিশাল প্রসাদ ভাই এবং ওনার যে পরিবার আছেন এবং ওনার যে পারিপার্শ্বিক, এবং উনি যে চায়নাতে যে একটি মন্দির পরিকল্পনার যে একটা আশা নিয়ে আছেন, সেটাও যেন পূর্ণ হয়। খুব সুন্দর। তো জয়গুরু, আমি পরম দয়ালের আতুল চরণে সেই প্রার্থনা করি। এখন আমরা একটু সঙ্গীতের দিকে যাব। কলকাতা থেকে পৃথা দাস একটি সঙ্গীত পরিবেশন করছেন। জয় গুরু সবাইকে। না 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 মোরা তোমায় পাওয়ার সাধনাতে ক্লান্ত হব না। না 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 মোরা তোমায় পাওয়ার সাধনাতে ক্লান্ত হব না। জীবন পথে চলায় তবু শান্তি দেব না। মোরা তোমায় পাওয়ার সাধনাতে ক্লান্ত হব না। না 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 মোরা তোমায় পাওয়ার সাধনাতে ক্লান্ত হব না। প্রবৃত্তি জাল ছিন্ন করে চলব দয়াল তোমায় ধরে। প্রবৃত্তি জাল ছিন্ন করে চলব দয়াল তোমায় ধরে। ত্রিপুর বাঁধন ছিঁড়ে তোমায় করব আরাধনা। মোরা তোমায় পাওয়ার সাধনাতে না না না
গুরু। জয় গুরু, খুব সুন্দর হয়েছে মা। আমি পরমদয়ালের আতুল চরণে তোমার এবং তোমার পরিবার সকলে শান্তি স্বস্তি কামনা করি। কোনো গান বা সঙ্গীত চলাকালীন কেউ ভিডিও বা অডিও অন করবেন না। শ্রী শ্রী ঠাকুর বিবিধ সূক্ত গ্রন্থে বলছেন যে দয়া বা অনুগ্রহ যেখানে কৃতার্থ হয়ে থাকে, যেখানে যে পারে না বা অনুপযুক্ত আগ্রহ অনুচর্যায় তাকে প্রবুদ্ধ ও পারকতায় সমৃদ্ধ করে তুলতে পারা যায়। আরেকটি বাণীতে বলছেন যে আগ্রহের আবেগে উদাত্ত অনুবেদনা নিয়ে তোমার শ্রেয় বা প্রেয়ের উপচয়ী হয়ে ওঠো সক্রিয় তৎপরতায়। এই হওয়াই পাওয়ার পরিতৃপ্ত করবে তোমাকে। করে চলো, ভাবতে হবে না। বাণী সংখ্যা ৬২। এখন আসাম থেকে অলকা চক্রবর্তী আমাদের সঙ্গীত পরিবেশন করে শোনাচ্ছেন। ठाकुर पिया कैसे तूने मोरे तन मन अपने रंग में रंग दिया। हो रामा क्या किया, हाय क्या किया। हो रामा क्या किया, हाय क्या किया। ठाकुर पिया कैसे तूने मोरे तन मन अपने रंग में रंग दिया। हो रामा क्या किया, हाय क्या किया। मान ज्ञान धन जीवन जोवन झूठा बोझ बनाया। मेहर के तेरे तनिक तन्ने मुझे भरम से बचाया। मान ज्ञान धन जीवन जोवन झूठा बोझ बनाया। मेहर के तेरे तनिक तन्ने मुझे भरम से बचाया। रामा ये क्या किया, रामा ये क्या किया। हो रामा क्या किया, हाय क्या
জয়গুরু। খুব সুন্দর হয়েছে মা। বেশ ভালো লেগেছে হিন্দি গানটা। আমি পরম দাদার আতুল চরণে আপনার এবং আপনার পরিবার সকলের শান্তি স্বস্তি কামনা জানাই এবং পারিপার্শ্বিক সকলে মঙ্গল প্রার্থনা করি। এখন ঝাড়খণ্ড থেকে সঞ্চিতা কর্মকর মা একটি সঙ্গীত পরিবেশন করছেন। জয়গুরু দাদা। जीवन से भरा प्रभु नयन युगल प्रेम, करुणा की धारा बहाता है। जीवन से भरा प्रभु नयन युगल प्रेम, करुणा की धारा बहाता है। श्री मुखनी श्रीतामृत वचन चिर मंगल पथ दर्शाता है। जीवन से भरा प्रभु नयन युगल प्रेम, करुणा की धारा बहाता है। परम पावन तनु महिमा वंदित, ललित मधुर छवि प्रभु गुण कांचित। परम पावन तनु महिमा वंदित, ललित मधुर छवि प्रभु गुण कांचित। आर्त जनों का परम सहारा, आर्त जनों का परम सहारा, अमिया सुधा बरसाता है। श्री मुखनी श्रीतामृत वचन चिर मंगल पथ दर्शाता है। जीवन से भरा उदित गगन में नवीन तपन सम, दिव्य ज्योति से दुरित सकल तम। उदित गगन में नवीन तपन सम, दिव्य ज्योति से दुरित सकल तम। नवीन आलोज्वल करता, नवीन आलोज्वल करता, मुक्ति का राह दिखाता है। श्री मुखनी श्रीतामृत वचन चिर मंगल पथ दर्शाता है। जीवन से भरा प्रभु हृदयनाथ मेरे हृदय जरा मरण से देता तार। हृदयनाथ मेरे हृदय जरा मरण से
हे कल्याण शांत सौम्य प्रभु हे कल्याण शरण तेरा हर साता है श्री मुखनी श्रीत अमृत वचन चिर मंगल पथ दर्शाता है जीवन से भरा प्रभु नयन युगल प्रेम करुणा की धारा बहाता है करुणा की धारा बहाता है करुणा की धारा बहाता है। জয় গুরু দাদা। অসাধারণ সুন্দর হয়েছে। খুব সুন্দর মিউজিক এবং ভয়েসে অনলাইনে এত সুন্দরভাবে শোনা গেছে, সে বলার কথা না। আমি পরমদলের আতুল চরণে সঞ্চিতা মা এবং ওনার পরিবার সহ পারিপার্শ্বিক সকলের শান্তি স্বস্তি কামনা করি। উনি যেন আরো ভালো করে গান করতে পারেন এবং পরবর্তীতেও আমাদের সাথে যেন থাকতে পারেন। জয়গুরু। পরবর্তী আজকের যে আরেকটা যে ইষ্ট প্রসঙ্গ রয়েছেন, ওয়েস্ট বেঙ্গল খেজুরি থেকে ডক্টর পুষ্পজি দাস এখন ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন। ওনার টাইমিং হচ্ছে 12 মিনিট এবং ওনার যে বিষয় সেটা হচ্ছে হেলথ অ্যান্ড শ্রী ঠাকুর। জয়গুরু সবাইকে। মন্নাথ শ্রী জগন্নাথ মধ্য শ্রী জগৎগুরু মদাত্মা সর্বভূতাত্মা যোজন দয়াল আমার দয়ালের চরণ শতকোটি প্রণাম জানাই, বড়মার চরণে আমার শতকোটি প্রণাম জানাই, বড়দার চরণে আমার শতকোটি প্রণাম জানাই, বর্তমান পূজ্যপাদ দাদার চরণে শতকোটি প্রণাম জানাই এবং এখানে সৎসঙ্গে উপস্থিত সব ঋত্বিক দেবতা, পাঞ্জাবি কর্মী এবং সমস্ত সব গুরুজনদের আমার শ্রদ্ধা প্রণাম, প্রতি প্রত্যেককে আনন্দিত জয়গুরু। আজকের এই ভার্চুয়াল অধিবেশনে উপস্থিত হতে পেরে নিজেকে খুব ধন্য মনে করছি। তো আজকে যে টপিক স্বাস্থ্য এবং ঠাকুর, খুবই সুন্দর একটা টপিক। আজকে বর্তমান দিনে যে সমস্যা চলছে, যে স্বাস্থ্য নিয়ে সবাই আমরা স্বাস্থ্যের পেছনে দৌড়াচ্ছি, স্বাস্থ্য কিভাবে ভালো রাখবো, কিন্তু নিয়ম মেনে কেউ চলি না। সবাই স্বাস্থ্যটাকে শুধু ভালো রাখবো এটাই মাথায় আছে, কিন্তু কেউ নিয়ম নীতি কিভাবে চলা উচিত এগুলো কিন্তু কেউ আমরা একদমই মেনে চলি না। ঠাকুর বলছেন যে মাছ মাংস খাসনি আর পেঁয়াজ রসুন মাদক ছাড়, এই যে আমিষ জাতীয় খাবার, যে এতদিন যা খাওয়া হয়েছে এবার থেকে ছাড়তে হবে। যে এই আমিষ অম ধাতু থেকে, অর্থাৎ রোগের সৃষ্টি, অর্থাৎ আমিষ মানেই কিন্তু রোগের সৃষ্টি। একটু দেখবেন আজকের যে বর্তমান দিনে যে রোগ, এত পেশেন্ট হসপিটালে আসে, সেই হসপিটালের ম্যাক্সিমাম কিন্তু আছে পেটের রোগ নিয়ে, অর্থাৎ গ্যাস্ট্রিক প্রবলেমে ভুগছেন, বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছেন। তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তারা প্রত্যেকেই কিন্তু আমিষ আহার গ্রহণ করেন। সেক্ষেত্রে আমরা নিজেরাও আউটডোরে দেখেছি যে নিরামিষ আহার গ্রহণ করেন এরকম মানুষ খুব কম বললেই চলে যারা আছেন। তো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এইভাবেই করছে। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে ঠাকুরের এই যে যজন ইষ্টভীতি সদাচার, তো এই যে পাঁচটা যে নীতি আছে এর মধ্যে সদাচারী হচ্ছে যে আমার মনে হয় যে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য সুস্থ হবে সদাচার জিনিসটা শুনতে ছোট্ট হলেও এটা কিন্তু বিশাল একটি ভাস্ট জিনিস, যেটা সত্যি খুব সময় সাপেক্ষ, সময়ই লাগবে। তবু চেষ্টা করছি জিনিসটা একটু ক্লিয়ার করার। তো মনে হয় আমরা যদি সদাচারটা ঠিকঠাক ভাবে মেনে চলি, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা তার মতো হয়ে উঠবো, তার কাছে হয়ে উঠবো। সদাচার এখানে 3 রকম ভাবে বলছেন, যে শারীরিক সদাচার, মানসিক সদাচার এবং আধ্যাত্মিক সদাচার। এই শারীরিক সদাচার ঠাকুর বললেন শ্রীবিগ্রহ মন্দির ভেবে যত্ন করি শরীরটাকে সুস্থ রাখিস, বিধি মাফিক
আলাস থাকে। আমরা যেমন মন্দির বা আমার স্মৃতি বিগ্রহ আমরা যেভাবেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যেভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে যত্ন করে প্রত্যেক দিন রাখি, তো নিজের শরীরটাকে যদি আমরা যেভাবেই রাখি তাহলে কিন্তু আমরা সত্যি সুস্থ থাকবো। সেই সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি যে বিধিনিষেধ যে বিধান তিনি বলে দিয়েছেন, সেই বিধান প্রত্যেকটা প্রতি পদক্ষেপ যদি আমরা মেনে চলি, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা খুব খুব ভালো থাকবো। এই আলাদা প্রয়োজন হবে না, ঘরেতেই ডাক্তার আছে আমাদের পরম দয়াল। তিনি যদি ইনার কথা মতো যদি আমরা চলতে পারি, তাহলে দেখবেন যে আমরা সত্যি খুব সুস্থ থাকবো। এই যে বিভিন্ন রকম বিধান, সর্দি ছেড়ে হাত ধোয়া, দূরত্ব রেখে কথা বলে, যে করোনা পিরিয়ড কিছু নেই, করোনা পিরিয়ড গেল, যে ঠাকুর কতদিন আগে বলে গেছেন যে দূরত্ব বজায় রেখে কথা বলার জন্য। আজকে দেখুন সেই আমরা 19 সালে এসে এত বছর পরে সেই ডাক্তারবাবুরা বা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন তারা কিন্তু বলছেন যে দূরত্ব মেনে চলুন। আর আমার ঠাকুর কিন্তু বহু পূর্বে এই কথা আলোচনা করেছেন। তো যাই হোক, এরকম হাত পা ধোয়া, বাসি কাপড়ে না ছোঁয়া, এভাবে গিয়ে প্রত্যেকটা প্রচুর ভাবে প্রত্যেকটা জিনিসের উপর আলোচনা করেছেন, যে শারীরিক যে সদাচার এগুলো কিন্তু বলেছেন। আর তারপরে আর কি আছে, মানসিক সদাচার। মানসিক সদাচার হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস। মানসিক সদাচার, শারীরিক সদাচার হয়, মানসিক যে সদাচার হয়, সেটা কিন্তু আমরা সত্যি একটি মানে গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা। যদি আমি সবকিছু মানলাম, সবকিছু করলাম, যজন যাজন ইষ্টভীতি সস্তায়নী সদাচার শারীরিকভাবে সবকিছু করলাম, কিন্তু মন যদি আমার ঠিক না থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু মানসিক সদাচার ঠিকঠাক হলো না। এটা তাই এই মানসিক সদাচারের উপরে গুরুত্ব দিতে হবে। বিশেষত মা রান্না করেন, এই রান্না যে খাবার আমরা আহার গ্রহণ করি, এই খাবার কিন্তু যদি উনার মনের উপরে নির্ভর করছে, উনি যে মন দিয়ে রান্না করেন, সেই মনের উপরে কিন্তু আমার খাবারটা আমি মানে খারাপটা খাবার না অমৃত পান করছি, সেটা কিন্তু উনার মানসিক যে যখন উনি রান্না করছিলেন সেই সময়কার মানসিক পরিস্থিতি, একটা মেন্টাল স্ট্যাটাস কিন্তু বলে দেবে। উনি যদি দয়ালের নাম করতে করতে রান্না করেন, সেটা কিন্তু অমৃত সম হবে। যদি খুশি মনে রান্না করেন, সেটা অমৃত সমান হবে। কিন্তু উনি যদি রাগ ভরে অভিমান নিয়ে খাবার করেন, সেটা কিন্তু বিষের সমতুল্য হয়। তো এটা আমরা অনেক জায়গাতেই দেখেছি। তো সেক্ষেত্রে আমরা একটি ছোট্ট একটি গল্পে মনে পড়ছে, তো যদিও সময় তো আমি একটু বলছি গল্প। তো এক জায়গায় একজন সন্ন্যাসী একজনের বাড়িতে হঠাৎ ক্ষুধার্ত অবস্থায় দুপুর বেলায় পৌঁছে গেছেন। তো গিয়ে বলছেন যে বাবা, আমাকে একটু কিছু আহারের ব্যবস্থা করে দিলে আমার খুব ভালো হয়। তো যাই হোক, সেই বাড়িতে সন্ন্যাসী কিন্তু খাবার খেয়েছিলেন, কিন্তু খাবার খাওয়ার পরেই সন্ন্যাসী যখন বাড়ি ফেরে, তো সেখান থেকে কিছু দূর রাস্তা আসার পরেই সন্ন্যাসী দেখে তার ব্যাগে একটি শঙ্খ চলে এসছে ভুলে। কোনো কারণে তার বাড়ির যে পুজোর যে শঙ্খ, সেই শঙ্খটা ওনার ব্যাগে চলে এসছে। বলছেন, আমি এই শঙ্খ তো আমি নিইনি, কি করে চলে এলো? তারা আমার অজান্তেই আমার সৌর্য বৃত্তি আমার ভেতরে প্রবেশ করেছে, আমি এই শঙ্খ কি করে নিয়ে আসলাম? বলে উনি সেই বাড়িতে গেলেন, যাওয়ার পরে উনি প্রথমেই জিজ্ঞেস করছেন, এই বাড়ির মালিক বা কারোর কি সৌর্য বৃত্তি আছে? কিছু কেন, কি হয়েছে, কি এরকম ব্যাপার? বলছে না, আমি তো চুরি করার কথা না, আমি কেন চুরি করলাম? যে তার বাড়ির অন্য যে মা যে রান্না করেছিল, যিনি রান্না করেছিলেন, যে দাদা রান্না করেছিলেন, নিশ্চয়ই তার ভেতরে সৌর্য বৃত্তি ছিল। সেই গুণ সেই অন্যের মাধ্যম দিয়ে কিন্তু সন্ন্যাসীর ভেতরে প্রবেশ করে। সন্ন্যাসী এরকম মানুষ, সন্ন্যাসী মানুষ, তার ভেতরেও কিন্তু সৌর্য বৃত্তি প্রবেশ করেছে, কারণ এই শুধু অন্যের রান্নার জন্য। এইভাবেই তার মানসিক যে অবস্থা ছিল, সেই অবস্থার জন্য আজকে ঠাকুর বলছেন যে যখন এই অন্য কারোর জন্য রান্না হবে, সে রান্না যেন মন যেন পবিত্র থাকে, মন যেন শান্ত থাকে, যেন ঠাকুরের নাম আমরা করি, তখনই হচ্ছে অমৃত সমান হবে। তো যাই হোক, যতই সেজে গুজে আমরা ইষ্টভীতি করি না কেন, তো সেক্ষেত্রে মনের কিন্তু একটা যে দরকার, যে সবকিছু করলাম তাড়াহুড়ো করে কোনো রকম ইষ্টভীতিটা করে উঠে গেলাম, সেটা কিন্তু আমার মনের যেহেতু শান্তি নেই, চঞ্চলতা ভাব চলে এসছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার মনটা পবিত্র না হওয়ার জন্য
মানসিক সদাচার কিন্তু এই ক্ষেত্রে হলো না। আমি মানে পরিষ্কার জামা কাপড় পরলাম, পরিষ্কার সবকিছু করলাম, কিন্তু জিনিসটা নিয়ম মাফিক যেভাবে বলেছেন যে অশ্রুসিক্ত নয়নে যে আমার ইষ্টভীতি করার কথা, সেভাবেই যদি আমি না করি, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা প্রত্যেকে এভাবেই চেষ্টা করা উচিত যে মানসিক পবিত্রতা যদি চলে আসে, সেক্ষেত্রে দেখবেন যে আমার অশ্রুসিক্ত নয়নেও কিন্তু আমাদের ইষ্টভীতি করাটা দরকার। তো সেই জায়গাগুলোও কিন্তু একটি মানসিক সদাচারের ভেতরে কিন্তু পড়ে। তো যাই হোক, তো আমরা বলছেন যে আমার মন খুবই পরিষ্কার, যেহেতু মানসিক সদাচারের কথা বলছেন, মন পবিত্র, মন খুবই পরিষ্কার আছে। আর আমি বললাম না সকাল 8টার সময় উঠে ইষ্টভীতি করছি, 8টার সময় উঠে করছি, কিন্তু আমি সেই সবকিছু মানলাম, সবকিছু করছি, মন পরিষ্কার, সবই ভালো, কিন্তু ঠাকুর যে বলে দিয়েছিলেন যে যেভাবে তার ইষ্টভীতি করার নিয়ম, সেভাবে আমরা পারলাম না, মানলাম না, মানে করলাম না। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার মানসিক সদাচার কোনোভাবেই হলো না। তাই ওনার বলা, তার বলা প্রত্যেকটা কথা যদি আমরা নিয়ম মতো মেনে চলি, সেভাবেই এই জন্য বলছেন যে নির্ভর করো, নির্ভয় হবে। আগে তাকে নির্ভর করতে হবে, তার বলে আমাকে ইয়ে করে নিতে হবে, তবেই তো তিনি আমাকে দেখবেন। হ্যাঁ, নির্ভর করতে হবে, আগে নির্ভর করো, নির্ভয় হবে। ভরসা আমরা করছি না, তারপর নির্ভর করছি না বলেই আজকে এত সমস্যা আমাদের জীবনে চলে আসছে। তো যাই হোক, সেক্ষেত্রে বলছে উষানিশায় মন্ত্র সাধন চলাফেরায় জপ, যথাসময় ইষ্ট হইতে মুক্ত করাই জপ। এই যে উনি বলছেন যে কখন কি করতে হবে, এর ভিতরেই কিন্তু সবকিছুটা বলে দিচ্ছে। তো যাই হোক, আর একটি যেটা আছে আমাদের আধ্যাত্মিক সদাচার। আধ্যাত্মিক সদাচার কি না, আমাদের এই যে আত্মা, আমাদের প্রত্যেকের ভেতরে যে আত্মা আছে, সেই আত্মাকে ধ্যানের মাধ্যমে যত ঊর্ধ্বগতিতে আমরা নিয়ে যেতে পারবো, অর্থাৎ তত তার কাছে, তার হয়ে উঠতে পৌঁছবো, তার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগটা সেভাবেই হবে। ওই কারণে বলছি আধ্যাত্মিক সবটা করলাম, কিন্তু নাম করলাম না। নামের যে গুণ, নামের যে আমার যেভাবে করা উচিত সেভাবে করলাম না, সেক্ষেত্রে কিন্তু আধ্যাত্মিক যোগটা আমার হলো না। সবই হলো, কিন্তু আধ্যাত্মিক যোগ হলো না। তো সেক্ষেত্রে আমাদের নামের গতি বাড়াতে হবে, নামটা সেইভাবেই করতে হবে, সেইভাবেই কিন্তু আমরা মানে নামটা করব। সেক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক সদাচার যার যত ভালো, তিনি তার তত কাছে পৌঁছবেন, এটাই কথা। তো যাই হোক, আর আমি বেশি সময় নিব না, তো সময় অনেকটাই নিয়ে ফেলেছি। তো আজকে খুবই ভালো লাগছে যে এই যে একটা টপিক নিয়ে বা এই যে আপনাদের মধ্যে থাকতে পেরে আমি এই এরকম সৎসঙ্গ সত্যি প্রথম করলাম। তো আমার যদি কোনো ভুল ত্রুটি থাকে আপনার মার্জনা করবেন। আর আপনারা শুনছেন, আপনাদের প্রতি প্রত্যেকের মঙ্গলময় জীবন আমি দয়ালের চরণে কামনা করছি। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু। খুব সুন্দরভাবে আমরা ডক্টর পুষ্পজিৎ দার কাছ থেকে সদাচারের বিষয়ে আমরা শুনলাম। সদাচার 3 প্রকারের হয়: শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক। খুব সুন্দরভাবে উনি জিনিসগুলোকে ব্যাখ্যা করলেন। আমি ওনার এবং ওনার পরিবার সহ পারিপার্শ্বিক সকলেই যেন সুস্থ থাকতে পারে এবং ইষ্টকে নিয়ে জীবনে আরো থেকে আরো ভাবে বাড়তে পারে, আমি সেই প্রার্থনা জানাই। জয় গুরু। খুব সুন্দর হয়েছে। আমরা যেন পরবর্তীতে ওনাকে আবার পাই। এখন আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। এখন জয়রাধে করছে অমিতেশ সিনহা। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। কৃষ্ণ গোবিন্দ জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। রাধে গোবিন্দ 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 জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরে ছাড়রে মন কটক চাকুরি করণি বল হরি 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 নাম পরম ব্রহ্ম জীবন মর ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়রে হরি জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরে ছাড়রে মন গোবিন্দ আশা অজপনারে কররে নেশা রাধে গোবিন্দ নামটি বলনে লয়ে নয়নের সদা ভাসুরে রাধে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাম্বরে রাধে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরে ছাড়রে মন কপট চাতুরি করণি বল হরি 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 বল 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবন ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়রে হরি জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরে ছাড়রে মন গভীর আশা অজপনারে কররে নেশা রাঘব 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 রাধা বল 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 রাধা
রাধে গোবিন্দ নামটি বদলে নয়নে সদা বসরে রাধে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা রাধে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে এখন ধ্বনি দিচ্ছেন ওড়িশার বালেশ্বর থেকে হরবল্লভ জেনে ভাই। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की सत्संग की सत्संग की सत्संग की वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्य पितृन् वंदे मातृवर्गान् वंदे अहं कृष्ण दैवतम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की জয় গুরু। আজকে অনলাইন সৎসঙ্গ পরম পূজ্যপাদ অবিন্দা বলেছিলেন যে 1.5 ঘন্টার ভিতরে সৎসঙ্গ শেষ করতে হবে, তো সেই অনুযায়ী হয়েছে। এটা দেখে আমার খুব ভালো লাগছে। জয় গুরু।